ذکر جنت، شوق جنت، ذوق جنت، یقین جنت، اے ساڈے ڈپریشن دا علاج جے۔ اے زندگی سفر آ، منزل نہیں، ساڈی منزل جنت آ، اللہ عطا کر دے۔ پتر کنا کے جی لینا ہے، کتھے نہیں دادا ابو، کتھے نہیں تیرے والد گرامی؟ پوچھو مولانا انس مدنی حافظہ اللہ کو، پوچھو حضرت حاجی سیف الرحمان صاحب کو، پوچھو میرے برادر نوید کو، پوچھو میرے کو، اسی بھی ٹر جانا ہے۔ تے جے کرتوت ہوئے نا چنگے تے پھر صبح بھی جنت پیش ہونی ہے، تے سارے بول کے دسو شام نو بھی۔ یہ کوئی جنگل دا قانون نہیں، ٹھگیاں کر، خیانتاں کر، مسلمانہ عشق تو بڑا چکی پھرنا ہے۔ 10 کلومیٹر تے خالص دودھ دی ایک بھی دکان نہیں ملتی، عشق تو بڑا چکیا پھرنا، اللہ دی قسم کریانے والے اتنے بیٹھے رہے، مرچاں تک نہیں خالص ملدیاں۔ لب کے لیا کے دو ہاں مینوں کتے خالص شہد تانوں مل جائے، خالص دودھ مل جائے، کوئی شے خالص مل جائے۔ تے صبح بھی جہنم پیش ہونی ہے ملاوٹ کرنے والے۔ یاد رکھیں جے دودھ جو پانی پاندا پاندا مر گیا، ملاوٹاں کردا کردا مر گیا، چائنا دیاں چیزاں اوریجنل کہندا کہندا ویچدا ویچدا مر گیا، تے اگے اگ ہی۔ مینوں کئی لوگ آندے نے مولانا تسی بڑیاں سخت گلاں کر دیو، دسو میں کتھے جاواں، معاشرے دا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اللہ دی قسمیں نو میری محبت سمجھیا کرو۔ اے 2 دن جگ تے جینا ہے، اگے بہت بڑے بڑے معاملے آ رہے نے۔ لو تسی پتہ نہیں غور نہیں کیتا، میں تانوں 6-7 حدیثاں بخاری دیاں سنا دیتیاں نے، ہن میں 6-7 ہور حدیثاں تانوں سنا کے نا انشاءاللہ نماز کھڑی کر دینی ہے۔ اللہ پاک دے کولوں ذرا دعا نہ سونی جی کڑیے، اللہ اسی جنت بھی جانا ہے تے بغیر حساب دے جانا ہے۔ چوپڑیاں نالے روزے آ رہے ہیں نا، اللہ رکھن دی توفیق دے دی انشاءاللہ۔ مالک دی رحمت نو سانوں کی لوڑ پئی ہے ڈبی جی بند کرن دی، جدوں جانا جو دی رحمت ہے مدنی صاحب، مالکہ گل سیدھی صاف ہی، جنت بھی جانے تے مالکہ تیری عزت دی قسم ہی اسی بغیر حساب تے جانے۔ تسی مینوں پوچھو مول صاحب گل کیوں کہی جی؟ او مینوں بخاری نے دسیا ہے کہ 7 لاکھ بندہ کل قیامت والے دن بغیر حساب دے اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے گا۔ سب میات الف تا ذکر ہوندا جے بخاری شریف اندر، ویسے تعداد زیادہ ہے، اللہ ساڈا نام بھی انہاں چ پا دے۔ سنو ہن میں بخاری جو ہور 5-6 حدیثاں سناواں تے انشاءاللہ 35-40 منٹ تے نماز کھڑی کراں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا؟ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں بندیو دوڑو میری جنت وال، دوڑو میری جنت وال، جنت دا 100 درجہ جے، دوڑو میری جنت وال، میری جنت تیار جے، دوڑو میری جنت وال، میں جنت دا تہاڈا میزبان تے تسی میرے مہمان جے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، فرمایا سود وال نہ دوڑو، فحاشی وال نہ دوڑو، زنا وال نہ دوڑو، ظلم وال نہ دوڑو، اور دنیا دے مگر نہ دوڑو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ والارض اعدت للمتقین۔ جدوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تے کوئی تنگی آئی دے فیصلہ بادیو نبی پاک نے ذکر جنت کیتا ہے، اور جے میں بدل آوندے نے وسدے نے تے ہر پاسے بہاراں بہاراں، نبی پاک ذکر جنت کر دے، یقین جنت نبی پاک دلاندے، صحابہ دیاں اداسیاں ختم ہو جاندیاں، غربتاں بیماریاں دے بوجھ ختم ہو جاندے۔ میں صحیح البخاری چ پڑھیا ہے غزوہ احزاب دا موقع ہے تے نبی دے یاراں نے دکاناں بھی بند کیتیاں نے، مارکیٹاں بھی بند کیتیاں نے، تے نبی پاک نہ کھدائی پہ کر دے نے تے مدینے دے باہر خندق پہ کھود دینے، خندق کھود دیاں کسے نے 1 پتھر بنے ہیں تے کسے نے 2 بنے نے، تے پتہ صحابہ کی کہہ رہے نے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اللہ دے نبی پاک اسی تے اوما جنہاں نے تواڈے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، جنی دیر تک زندہ رواں گے اسلام دے جھنڈے نو چوک کے رکھاں گے، دین دے جھنڈے نو اسی تھلے نہیں ڈگن دواں گے۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اگر کوئی مسجد دا قاری امام خطیب طالب علم میری گل سنے، اور بیٹا دین دے کم اندر غربت بھی آ جاندی ہے،
दीन दा कम करदियां करदियां तंगियां भी आ जांदियां ने, दीन दा कम करदियां करदियां परेशानियां बीमारियां भी आ जांदियां ने। बस ऐ ही कहंदा रहा कर नहनुल लज़ीना बायउ मुहम्मदा अल्लाह जिहाद मा बकीना अबदा। आखिरी साह तक मैं अल्लाह दी तौहीद दा झंडा चुक के रखांगा, आखिरी साह तक मैं नबी दी सुन्नत दा झंडा चुक के रखांगा। ते नबी अलैहिस्सलाम ने जदों अपने सहाबा दे फाके वेखे, फैसलाबादी जदों इन्हां दियां गुरबतां वेखियां, जदों वेखिया कि कज़ाए हाजत वास्ते भी इन्हां नूं मौका नहीं मिलदा, ते नबी पाक ने जिक्र जन्नत किवें कीता है। आपने फरमाया सहाबा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा फगफिर लिल अंसार वल मुहाजिरा। ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा अकरमिल अंसार वल मुहाजिरा। मेरे सहाबा दुनिया दा जीना कादा जीना है, मैं तुहाडे लई दुआ करना तुसी इस्लाम दा झंडा मेरे नाल चुकिया है, दीन दा कम मेरे नाल करदे हो। मैं नबी तुहाडे लई दो दुआवां करना, एक मेरा अल्लाह तुहाडे गुनाह माफ कर दे, मुहाजिरो ते अंसारियो मेरा रब तुहानू इज्जत दे दे। दुनिया दा जीना कादा जीना है, असल ते जीना अल्लाह दी जन्नत दा जीना है। मैं तुहाडा नबी दुआ करना अल्लाह तुहानू जन्नतां दा मेहमान बना देवे। लोगों में यही दसना चाहना शिरक ना करे जे, दरबारा मज़ारां ते ना जाया जे, छले कड़े धागे ना पाया जे। इधर वेखो बच्चियां नूं मदरसियां तो ना हटाया जे, मदरसियां दी हकारत ना करया करो, मौलवियां दी हकारत ना करया करो। ये जिहो जिहे ने अल्लाह दी कसमें गुनाहगार ते है ही ने, पर इन्हां ने तौहीद दा झंडा चुकिया जे, इन्हां ने सुन्नत दा झंडा चुकिया जे। आओ मैं तुहानू एक होर गल सुणाना, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक बड़े ना नौखेज सहाबी ने, यह भी वाकया सहीहुल बुखारी दे अंदर मौजूद है। एक मेरे नबी पाक दे सहाबी ने हजरत हारसा रजी अल्लाह तआला अन्हु, नौखेज जवान ने, जवानी चढ़दा बड़ा सोहना सुनखा नौजवान। नबी अलैहिस्सलाम ने जो मारका बदर दा ऐलान किया, उम्मे हारसा कोल हारसा ते मां इहदे नाल बड़ा प्यार करदी है। मां ने अपने कलेजे ते हथ रख के अपने पुत्र नूं मारका बदर वास्ते रवाना कर दिता है। मर्जियां मेरे रब दियां, हजरत हारसा रजी अल्लाह तआला अन्हु मार के बदर अंदर शहीद हो गया। उम्मे हारसा नूं पता लगा मेरा पुत हारसा शहीद हो गया है। नबी पाक मदीने आए तो नबी पाक को आ गई। ऐ मैं बुखारी दे लफज तुहानू पढ़ के सुनाना। नबी अलैहिस्सलाम नूं आके कहन लगी अल्लाह दे नबी तुहानू तो पता है ना हारसा पुत्र दे नाल मैनू किन्ना प्यार सी, तुहानू पता है ना मेरे दिल च ओहदा किन्नी मुहब्बत सी। मैं तो सुबह भी ओहदे नाल करदी सां, शाम भी ओहदे नाल करदी सां, मेरे सारे काम काज मेरा ओही पुत्र, कई पुत्र सारे पुत्र मां प्यो नूं प्यारे हुंदे ने, पर किसी का दिल ते राज बहुता हुंदा है। तुहानू पता है ना मैनू हारसा ना किन्ना प्यार सी। अल्लाह दे नबी एक गल मैनू खुली खुली दस दिओ, जे मेरा पुत्र जन्नत च टुर गया तो फिर मैं सब्र करनी है, अल्लाह मैनू अजर अता करेगा। तो जे मेरे पुत्र ना कोई दूसरा मामला है फिर भी मैनू दस दिओ, मैं ताकि रज के रो के अपने दिल का गम हल्का कर ला, अपने दिल का बोझ हल्का कर ला, मैनू खरी खरी गल दस दिओ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहन लगे, फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उम्मे हारसा जज्बाती क्यों हो गई है? जन्नत कोई एक थोड़ी है, जन्नत च कई बगात ने। इन्नहु फी जन्नतिल फिरदौसिल आला, अल्लाह पाक ने तेरे हारसा नूं जन्नतुल फिरदौस दा सब नालों उच्चा दर्जा अता फरमा दिता है। सारे ओ इला मगफिरत मिर रब्बिकुम, तुहानू पता है ना एक पुत्र हाफिज होवे, एक पुत्र आलम होवे, ओ जन्नत चढ़दा रहिंदा है, चढ़दा रहिंदा है, ते मां बाप नूं भी ताज पहनाया जांदा है। व सारे ओ इला मगफिरत मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा समावातु वल अर्जु उइद्दत लिल मुत्तकीन। मैं अज ये मजमून क्यों बयान कर रहा? मदरसियां के खिलाफ साजिशां जे, मदरसियां नूं डीग्रेड किया जा रहा जे, तलबा नूं डीग्रेड किया जा रहा जे। अल्लाह दी कसम मौलवियां के खिलाफ साजिशां जे। और लोगों इस फितने के दौर अंदर उलमा ना जुड़ जाओ, मदारस ना जुड़ जाओ, हदीस दीयां किताबां ना जुड़ जाओ। नबी कुल कायनात इमामुल अंबिया ने हर मौके ते जन्नत का शौक दिलाया है। जन्नत नूं रस्ते इन्हां मदरसियां चों ही जांदे ने, जन्नत नूं रस्ते इन्हां मसीतां चों ही जांदे ने। मदारस वाले बनो, मसाजिद वाले बनो। अच्छा मेरे सामने टिशू पैन है, मैनू बुखारी दी एक रिवायत याद आ गई। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई रेशम नहीं पाना। की नहीं पाना? कई बोसगी का मसला पूछते हैं, गल सुनो, बोसगी खालस रेशम नहीं। जेड़ा कपड़ा
इत्थे मेरे अंसारी साथी बैठे होने ने, जेड़ा कपड़ा ताना बाना की ताना भी रेशम का ते बाना भी, जेदा ताना भी ते बाना भी दोवें चीज़ां रेशम दियां होना, खालस रेशम वो कपड़ा हराम है। ते वैसे भी बोसकी दे अंदर आर्टिफिशियल रेशम इस्तेमाल होंदा है ते ज्यादा उहदे अंदर नहीं होंदा। एक हद तक मैं जिन्ना मैं इस कपड़े नूं चेक कीता ना, इंशाअल्लाह जवाज़ है। ते जे कोई वाकईतन खालस रेशम की बोसकी है तो उची बोलो पहनना जायज़। खैर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया भी रेशम इत्थे नहीं पाना। अगला जुमला मैं तुहानूं दसना ते तुहाडे दिलों सुभान अल्लाह निकलनी है। पहले जुमला सुनियो, अल्लाह दे नबी कित्थे पाउणा है? फरमाया रब दी जन्नत जाके पाउणा। सोने दे कंगण इत्थे नहीं पाउणे, उत्थे पाउणे ने। ठीक है, अल्लाह दे नबी ऐ जे यकीने जन्नत। अच्छा मैं किसी को गल कहदा ना, तुसीं कोई दीन की गल कह दो ना, साडा ते दीन तो एडा यकीन उठ गया, अल्लाह की कसम लोग आंदे ने ये लारा लाउंदा ही लारा। हसन वाली गल्लां नहीं, यकीन करो, यकीन अल्लाह के दीन ते अल्लाह के वादियां ते। नबी अलैहिस्सलाम दे कोल खालम ने कुर्ता आया, बड़ा प्यारा रेशम सी। मेरा वेखियो सिहाबा वेंदे 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 ही रह गए, एडा प्यारा रेशम। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लमनादी लो साद इब्ने मुआज़िन ला अहसनु मिन हाज़ा। ओए एडी ललचाई नजर ना की वेंदे हो, कल दियां ही गंदा ने, जन्नत तुहानूं भी मिल जानी है। मेरा साद बिन मुआज़ जिहड़ा फौत होया ते जन्नत टुर गया ना, अल्लाह ने उन्होंने आम यूज़ करने वास्ते जिहड़े मामूली टिशू या मामूली रवाल दिते ने, नबी पाक ने फरमाया इस बरीक ते महंगे रेशम नालों 1000 दर्जा बेहतर ने। वह सारे वो एला मगफिरत मिन रब्बिकुम व जन्नत अर्ज़ु हस्समावात वल अर्ज़ु उइद्दत लिल मुत्तकीन। ये भी रिवायत सही अल बुखारी दे अंदर हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बैठे ने, एक काले रंग की औरत करीब तो गुजरी ते अता बिन अबी रबाह रहमतुल्लाह अलैह जिहड़े मक्के दे मुफ्ती ने, इधर वेखो रंग तो काले, एक हथ भी कोई नहीं ते उची बोलो एक अख भी। माजूर अता बिन अबी रबाह मक्के दे सब तो बड़े मुफ्ती, और शान मिलता ही हदीस की वजह तो, शान मिलता ही अल्लाह के दीन की वजह तो। गवर्नर भी सामने बह रहा है, वजीर भी सामने बह रहा है, वक्त का बादशाह भी गुलामी कर रहा है। जेड़े तलबा गालबन 15 के करीब फारग हो रहे हैं, मैं तलबा नूं नसीहत करांगा, बेटा सारी जिंदगी खुददार बन के जिंदगी गुजारनी है और इल्मे हदीस अंदर मेहनत करके जिंदगी गुजारनी है। मैं तकरीबन अल्लाह की तौफीक दे नाल अद्धी दुनिया का चक्कर लगाया है। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहना, इस पुरफितन दौर अंदर भी इस जग ते अज भी जिन्नी एक सच्चे आलमे दीन की इज्जत है, अल्लाह की कसम है किसी की इन्नी इज्जत नहीं। काले रंग की औरत जन्नती है। अता बिन अबी रबाह कहने लगे जन्नती किवें? कहने लगे असी नबी अलैहिस्सलाम को बैठे सा, रवायत ये भी बुखारी अंदर है, बीबी नबी अलैहिस्सलाम को आई कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम में हालो बेहाल हो जानी है जो मैंने मिर्गी का दौरा पैंदा है, उदो अल्लाह अली रब को मेरे लिए दुआ करो। इस हबशी काली औरत को भी पता है कि शिफा नबी नहीं देंदे, नबी दुआ करते हैं। उची बोलो शिफा कौन देंदा है? उची बोलो गंज बख्श कौन है? अद्धे बोलते हो गंज बख्श कौन है? गरीब नवाज कौन है? शिफावा देने वाला कौन है? तो फिर सीने ठंड पाओ, अल्लाह जिन्ने प्यारे बीमार ने ते बिलखसूस तेरे तौहीद परस्त बंदे ने, अल्लाह तेनू तेरी जलालत दा वास्ता, अल्लाह अपने बंदियां नू अपनी रहमत नाल शिफा अता फरमा दे। कहने लगी अल्लाह दे नबी दुआ कर दियो अल्लाह मैनू शिफा दे। आपने फरमाया इन शेती दऊ तो लकी व इन सबरती व लकी अल जन्ना। बीबी गल्लां दो ने, किनियां? जी अनियत दुआ कर देना, अल्लाह कबूल करने वाला है, कबूल करके शिफा दे देगा। ते बीबी जे 4 दिन सब्र करके जी लेंगी, अल्लाह ये बदले तेनू जन्नत अता कर देगा। शेख साहब और नहीं गया, अच्छा अल्लाह दे नबी मैं पुत्रा ना मशवरा कर आवा, मैं अपने वालदे नू पूछा वा, मैं खामद नू पूछा वा। नकद सौदे उची बोलो दीन दे कम्मां ते सोचीदा। हुणे मैं किसी को कहना ना जी प्लाट वास्ते मदरसे नूं जगह चाहिए है, हुणे मैं कहना ना बच्चियां नूं हदीस दी किताबां लई जगह चाहिए है, तुसीं 38 वारी सोचना दे दे लुटा दे, अल्लाह की कसमें लुटा दे। नहीं वो समझ आती दरवेश पीछे लग के फिर भी लुटा दे। कहने लगी अल्लाह के नबी गवाह हो जाओ, शिफा मैनू नहीं चाहिए, मैनू तो अल्लाह पाक की जन्नत चाहिए।
बीबीओ सबर करे जे, बुजुर्गो सबर करे जे। तुहानू नहीं पता बीमारी के दिनों अंदर तुसी रब दे किन्ने करीब टुर जाते हो। तुहानू नहीं पता बीमारी के दिनों जो बेचैन बेकरार होंदे हो तो तुहाडा रब तुहाडे नाल किन्ना प्यार करदा है। यही क्या करो, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका जन्नतल फिरदौस। यही क्या करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। कहने लगी अल्लाह के नबी मैनू तो जन्नत चाहिए। एक अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कर दियो, जो दौरा पैंदा तो मेरे पिंडे तो कपड़ा हट जाता है, जिसम तो कपड़ा लै जाता है, थोड़ा जिहा जिसम मेरा बरहना हो जाता है। अल्लाह के नबी मैनू बड़ी शर्म आउंदी है, काले रंग की हबशी औरत है, उच्ची बोलो, किसी यूनीवर्सिटी की पढ़ी। हुण ते यूनीवर्सिटी ते कॉलेजां दीयां पढ़ियां बच्चियां दीयां अकलां ते पर्दा पै गया है। जे कहिए ना बेटी पर्दा करया कर, बेटी स्काफ लिया कर, इस्लामी स्काफ इस्तेमाल करया कर, बापर्दा निकलिया कर, इहो जे मौलवी इन्हां नूं चुभदे ने, वो शिद्दत पसंद ने, जेड़े कहंदे ने बेटी बापर्दा घरों बाहर निकलना है, जेड़े कहंदे ने बेटा सानू उस यूनीवर्सिटी की तलीम नहीं चाहिए जिथे बंदा जाके फैशन परस्त बन जाए, बेपर्द बन जाए, जिथे गैरत का जनाजा उठ जाए। किसी काले यूनीवर्सिटी की पढ़ी नहीं, हबशी काले रंग की औरत, पर उन्होंने पता शिफावां भी रब दिंदा ते उन्होंने पता दीन के अंदर गैरत है। उची बोलो, जे गैरत नहीं तो दीन, दीन च पर्दा, जे पर्दा नहीं तो दीन नहीं। खैर जिहड़ी गल मैं दसनी चाहना वा, सारे इला मगफिरत मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा अस्समावातु वल अर्ज़ु उइद्दत लिल मुत्तकीन। 10वीं हदीस मैं सही बुखारी जो पढ़ के सुनाना। मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे एक पुत्र का नाम सी इब्राहिम। 17 महीनों का शीरखार दुध पींदा पुत्र मेरे नबी का फौत हो गया। हजरत मारिया भी बड़ियां परेशान, नबी पाक अलैहिस्सलाम ज़ाहिर नबी पाक का पुत्र है। ते आमिना दे दुर्रे यतीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वेख्या कि मारिया ने गल कही कि मेरे पुत्र ने 2 साल दुध भी नहीं पीता, मुद्दत रज़ात ते पूरी कर लेंदा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो मेरा दिल करदा है तुहाडे करीब ही है मदनपुरा, इत्थे साडे एक बुजुर्ग होए मौलाना मुहम्मद रफीक मदनपुरी, सब कह दिओ रहमतुल्लाह अलैह। वो फरमाया करदे सन नबी अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इब्राहिम नूं इंज चुकिया, 17 महीने का पुत्र, कितने महीने का, यके बाद दीगरे नबी पाक दे बेटे फौत होए। और नेकां ते तकलीफ आंदी जे, गम आंदा जे, ते नबी पाक ने जे बेटे दी मैयत नूं चुकिया ते पता की आंदे ने, ऐ बेटा गम मौत तेरी दा ते काफ़ी पहुंचे ऐ मैनू, ऐ बेटा गम मौत तेरी दा ते काफ़ी पहुंचे ऐ मैनू, काफ़ी पहुंचे ऐ, काफ़ी पहुंचे ऐ, पर खबर ख्याल न तैनू, तैनू नहीं पता बाप पुत्र तेरी वजह तो कितना तड़पदा। काश की आई दी औलाद नूं पता लग जाए कि बाप दे सीने च जिहड़ा दिल धड़कदा पुत्र हर वेले तेरी याद अंदर ही तड़पदा। ऐ बेटा गम मौत तेरी दा ते काफ़ी पहुंचे है मैनू, काफ़ी पहुंचे है, काफ़ी पहुंचे है, पर खबर ख्याल न तैनू, दुख दी इस घड़ी अंदर सबरों मूल न डोला, जेदे ते रब राजी होवे ओही बोल मैं बोला। बस यार जेदे ते रब राजी होवे ओही बोल बोलो। आपने फरमाया मारिया घबरानी क्यों है? नबी पाक ने फरमाया फ़इन्ना लहू मुर्ज़िअन फिल जन्ना, अल्लाह पाक ने जन्नत अंदर एक दुध पिलान वाली दाई का एहतमाम कर दिता है, जिहड़ी दाई मेरे इब्राहिम नूं जन्नत अंदर दुध पिला रही है। सारे इला मगफिरत मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा अस्समावातु वल अर्ज़ु उइद्दत लिल मुत्तकीन। नबी कुल कायनात अलैहिस्सलाम दे एक सहाबी ने, अच्छा तुहानूं एक भी गल दसां, जिन्ना अखां च हया होए, की क्या तलबा हुण तुसीं गौर करना है, ते जिन्ना सीनियां च धोई ते सुन्नत दी मुहब्बत होवे बेलौस, जेड़े सैलरियां वेख के नहीं चलते, फैसिलिटीज वेख के नहीं चलते, किसी की जेब वेख के नहीं चलते, बेलौस अल्लाह दे दीन दे सच्चे दाई ते मुजाहिद ने। जुमला देन लगा, मैनू बुखारी ने यह गल दसी है, अल्लाह मरन तो पहले दुनिया की जिंदगी अंदर ही अल्लाह उन्होंने जन्नत की खुशबू की पहली किस्त अता फरमा देता। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मेरा चचा अनस बिन नज़र वो बदर के अंदर शामिल नहीं सन होए रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो कह लगे जे मैनू ओहद अंदर जान का मौका मिलिया ना, तो मैं इंशाअल्लाह बहादरी दे जौहर दिखावांगा ते रब वेखेगा। मालदारो तुसी भी ये क्या करो,
جی اللہ نے میرا فلانا سودا ہو گیا نا, مینوں فائدہ مل گیا نا, پھر میں مسیطے اتنا خرچ کرنا ہے, مدرسے اتنا خرچ کرنا ہے, میرا رب ویکھے گا. بیٹا ہوں تسی بخاری پڑھ لئیے, مسلم پڑھ لئیے, نحو پڑھ لئیے, صرف پڑھ لئیے, تسی ہن میدان عمل اندر آنا ہے. اللہ دی توحید دے ایسے جھنڈے کڈو, سنت دے ایسے جھنڈے کڈو کہ اللہ دی توفیق دے نال اللہ پاک نو اپنی قابلیت جوہر دکھاؤ, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں جنت الفردوس دا اعلیٰ مقام عطا فرما دے. حضرت انس بن نضر چلے گئے مارکہ احد دے اندر, تے جاندے جاندے نا بھگدڑ مچ گئی. صحابہ ایک مسئلہ دی خاطر پیچھے ہٹے. حضرت انس ادھر ویکھیو, اگے دشمن وال جا رہے نے, تے حضرت سعد کہنے لگے انس وہی اگے کتنے چلنا ہے, اگے تے دشمن نے, تلواراں نے. سیدنا انس بن نصر نے جڑا جملہ بولیا جدن دا پڑھیا ہے, کوئی دکھ نہیں رہا, اللہ دی قسمیں کوئی غربت نہیں رہی, کوئی بیماری نہیں رہی, کوئی تکلیف نہیں رہی. حضرت انس بن نضر کہنے لگے سعد منو نہ ڈک, انی اجد ریح الجنہ دون احد, انی اجد ریح الجنہ دون احد. اوے سعد مینو نہ ڈک, اج مینو احد پہاڑ اندروں اللہ پاک دی جنت دی خوشبو آ رہی ہے. او پترو خوشبوواں آن گیاں جے یوٹیوب دی جان چھڈو گے, پترو تانوں خوشبوواں آن گیاں جے نہ بے غیرت جگت بازاں دے چنگلاں چوں باہر نکلو گے. پتر خوشبوواں آن گیاں جے سورہ رحمان دا ترجمہ پڑھو گے, سورہ واقعہ دا ترجمہ پڑھو گے, سورہ دہر دا ترجمہ پڑھو گے. میں ماشاءاللہ اللہ دی توفیق نہ سورۃ واقعہ دا پورا ترجمہ اس ممبر تے بیان کیتا ہے, یوٹیوب تے موجود ہے. سورہ دہر دا پورا ترجمہ نال سکرین تے چلدا ہے, اس ممبر تے بیان کیتا ہے, یوٹیوب تے موجود ہے. پوری سورہ رحمان ایک خطبے اندر, کمال آباد دا میرا خطبہ یوٹیوب تے موجود ہے. ڈپریشن دا علاج ہے جے, دکھاں دا علاج ہے جے, بیبیوں چگلیاں غیبتاں پریشانیاں تو بچن دا علاج ہے جے. سورہ رحمان بھی یاد کر, واقعہ بھی یاد کر, دہر بھی یاد کر, ترجمے تے غور کر, انشاءاللہ اللہ پاک تینوں جنت دی خوشبو دی پہلی قسط دنیا تے عطا کر دے گا. ویسے میں تہاڈے لیے اج ایک اعلان کرنا چاہنا, اج تو بعد, اج 7 فروری ہے نا, اج تو بعد بھاویں اگلے جمعے تے بھاویں اس تو اگلے جمعے تے بھاویں اس تو اگلے جمعے, یہ مرضی تہاڈی ہے. اج تو بعد جیڑا بندہ مدرسے دا طالب علم نہ ہوئے, مدرسے دا استاد نہ ہوئے, مسجد دا امام خطیب کاری نہ ہوئے, عام بندہ ہوئے, جیڑا انشاءاللہ مینوں یا مولانا انس مدنی حافظہ اللہ نو ایتھے آ کے سورۃ رحمان زبانی, سورہ واقعہ زبانی تے سورہ دہر زبانی یاد کر کے تے ادا ترجمہ سنائے گا, انشاءاللہ میں اللہ دی رحمت نہ 2 لیٹر مکے دا خالص زمزم تے 1 کلو انشاءاللہ مدینے دی اجوا کھجور انہوں بطور تحفہ عطا کر. کنے لیٹر زمزم؟ تھوڑا ہے, بڑا ہی یار, کینج پا لیو انشاءاللہ. خیر تے اوالی دی کھجور پوچھو مولانا مدنی کولو, مدینے دی جمبو سے وڈے سائز دی اوالی دی کھجور انشاءاللہ. اے تے درویش نے دینی ہے تے جڑا انعام رب رحمان نے دینا ہے. اور میں مولانا مدنی واسطے بھی ایک اعلان کرنا, طلبہ واسطے. باقی کتاباں دے اندر ابواب الجنہ, ابواب و صفات الجنہ, کتاب و صفات الجنہ, یعنی جنت دیاں ساریاں حدیثاں, باقی اکثر کتاباں ایک جگہ تے جمع نے, ایک جگہ تے, لیکن بخاری شریف اندر ایک جگہ تے ساریاں حدیثاں جمع, کچھ کتاب و بدل خلق اندر نے, کچھ بیٹے کتاب الرقاق اندر نے, کچھ کتاب الایمان اندر نے, یعنی پوری صحیح بخاری سے بکھریاں نے حدیثاں جنت والیاں. جیڑا بچہ انشاءاللہ صحیح بخاری دیاں ساریاں حدیثاں جنہ دے جنت دا ذکر ہے انہاں نو جمع کر کے سلیس ترجمہ خود کرنا ہے, پیس نہیں کرنا گوگل تو لے کے, اور او دی ماڑی ماڑی شرح کر کے انشاءاللہ دوے گا. اسی انشاءاللہ اس بچے دی کتاب نو شائع بھی کریں گے, اور اللہ سانو توفیق دے گا انشاءاللہ اسی اس بچے نو عمرہ بھی کریں گے. حضرت انس بن نضر کہنے لگے مینوں جنت دی خوشبو آ رہی ہے. حضرات عجیب کر آخری 1-2 گلاں سن لو جڑیاں تانوں شروع دے سنائیاں نے. فرمایا وا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفرش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لأصحاب الیمین ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین.
ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਖੁਤਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਤ ਵਾਕਿਆ ਅੰਦਰ ਵਾ ਜ਼ਿਲ ਮਮਦੂਦ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜन्नत ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। इन्ना फिल जन्नत ला शजरतन यसीर और राकिबु फी ज़िल्लिहा मिअता आमिन ला यक्तौहा। मैं बुखारी शरीफ अंदर पढ़िया, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने एक दरख्त का साया इन्ना होएगा, तेज़ तरीन सवारी ते जन्नती सवार होके चलता रहेगा, सवारी चलाता रहेगा, 100 साल मुक जाएगा, एक दरख्त का साया ही नहीं मुकेगा। ए रवायत बुखारी अंदर जे भुलेखे च ना रहो। आओ जेड़ा आखिरी महला बैठा ना, जरा तवज्जो करना, ए जंगल का कानून नहीं दुनिया की जिंदगी। रब वेख रहा तुसी किन्ने क पानी चो, अल्लाह वेख रहा तुहाड़ियां तन्हाइयां किहो जिहियां ने, तुहाड़ियां दयानतदारियां किहो जिहियां ने, अंदर शरारतां चुकी फिरदे हो कि खलके खुदा दे खैर खा बंदे हो। पर लोगों अपनियां नूं माफ कर दिओ, बेगानियां नूं माफ कर दिओ। बेटा सूरह रहमान ना चिमट, कायनात दा महरूम आदमी है जे तैनूं सूरह रहमान याद नहीं ते इहदा तर्जमा याद नहीं। फरमाया मौत नूं जन्नत ते जहन्नम दे दरमियान लियांदा जाएगा, जन्नत ते जहन्नम दे युज़बह, मौत ते छुरी फेर दी जाएगी ते ऐलान हो जाएगा जहन्नमियों तुसी हमेशा वास्ते जहन्नमी जे, ते जन्नतियों तुसी हमेशा वास्ते जन्नती जे।